Hello children, in this video I am going to tell you how to write a bar chart description. This video will be helpful to grade 10 students because in this video I will be discussing the basic ideas of a bar graph. This is the vertical axis. This is the horizontal axis. Now you can see each bar represent different amounts. I would like to speak in Tamil too because every child must be able to understand this. பிள்ளை பார் சார்ட்ல இந்த ஆக்சிஸை நாங்கள் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இந்த ஆக்சிஸ் நாங்கள் ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Children, now you can see this bar reach the highest point. Now let's see how to describe each bar. You can see this bar shows the highest point. This one shows the lowest point. Here you can see the equal amounts, right? So I'm going to tell you how to use the words to describe this bar. So for the highest point, we can say the most, right? If it is the most, the lowest point can be said the least. Or else, in other words, we can say this one the highest. If this is the highest and this one the lowest, right? When describing the bar graph, we can use these words. Now we are able to tell two characteristics, the highest point and the lowest point, right? And here you can see two equal amounts. So for this I can use the equal amount or the equal, right? So we can speak about this bar during comparison. When comparing this with another bar, I can say if I compare this bar with this, I can say this is more than this graph, this bar. So, and if I am comparing this with this bar, I can say this is less than this. So less than. Now I have introduced you some words that can be used during writing. பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நான் சில வேர்ட்ஸை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த வேர்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு தான் நீங்கள் வந்து இந்த பார் சார்ட்டை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்க. இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை நாங்கள் த மோஸ்ட் இல்லாட்டி த ஹையஸ்ட் என்று சொல்லலாம். இந்த லோவஸ்ட் பாயிண்ட்டை நாங்கள் த லீஸ்ட் ஓ த லோவஸ்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அண்ட் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டு ஈக்குவல் லெவலில் ரெண்டு பார்ஸ் இருக்குது. இதை நாங்கள் ஈக்குவல் அமௌண்ட் என்று சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லுவோம். Now I have written a question. The following bar graph shows the favorite subjects of grade 10 students. Study the chart and write a description using 100 words. This is how a question appears in the exam paper. Now let's see how to write a description for this bar chart. இந்த பார் சார்ட் எழுதக்குள்ளப்பிலே நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். இந்த பார் சார்ட் எழுதும் போது மூன்று ஷார்ட் பேராகிராஃப்ஸாக வந்து பிரித்து எழுதினா வந்து திஸ் வில் பி வெரி clear, right? So in the first paragraph we are going to write an introduction. சரியா? In the next paragraph we are going to write the body. Okay? In the last paragraph we are going to write a conclusion. Okay, now I am going to show you how to write an introduction. For the introduction,
நாங்கள் வெளியில் இருந்து ஒரு சென்டென்ஸும் எழுத தேவையில்லை, இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடியே தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன். இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த சேம் சென்டென்ஸையே வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணலாம், ஆனாலும் அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் இதை அப்படியே எழுத இயலாது. Here, the following bar graph என்று சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. பின்வரும் பார் கிராஃப் என்று சொல்கிறாங்க. அந்த நீங்கள் பின்வரும் என்ற விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணி விட்டீங்கன்னா சரி, the following எங்களுக்கு தேவையில்லை. The bar graph. Right, நான் இந்த first sentence எழுதிட்டேன். The bar graph shows the favorite subjects of grade 10 students. Next sentence பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், study the chart and write a description using 100 words. இதை நாங்கள் காப்பி பண்ண இயலாது, because this is given to you as an instruction. Okay, so இது மட்டும் போதாது. உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷனில் நீங்கள் அடுத்ததாக யூஸ் பண்ண வேணும் vertical axis and the horizontal axis. இது ரெண்டும் எதை சொல்லுதுன்னு நீங்கள் எழுத வேணும். Right, so for the vertical axis, what does it show? The number of students. I'm going to write it. Next one, the horizontal axis. What does it show? The subjects. I have selected some subjects: maths, English, Tamil, science, history. So the horizontal axis represents or shows the subjects. This is enough, right? இந்த இவ்வளவு உங்களுக்கு போதும் இன்ட்ரடக்ஷன்ல. Now let's go into the next part. அடுத்த பகுதியில் வந்து நாங்கள் எழுத போகிறது பாடி. இந்த பாடி நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். இதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுத போகிறீங்க என்றதை வந்து எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே இருக்காது. ஸோ கட்டாயம் இந்த பாடி பார்ட்டில் வந்து அதிகூடிய ஒரு தொகை ஒன்று இருக்கும். the maximum amount will be shown somewhere. அதை நீங்கள் கட்டாயம் எழுதணும், the maximum amount. அதை நாங்கள் எழுதுறது எப்படி என்று சொல்லி பார்ப்போம். அடுத்ததாக வந்து மினிமம் அமௌண்ட் ஒன்று எங்கேயாவது இருக்கும், அது இருந்தால் நீங்கள் அதை எழுதுவீங்க. அடுத்தது ஈக்குவல் அமௌண்ட் உங்களுக்கு தந்திருப்பாங்க, மோஸ்ட்லி தந்திருப்பாங்க. அப்படி தரலன்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு ஈக்குவல் தேவையில்லை, தந்திருந்தால் ஈக்குவல் இருந்தால் எழுதுவீங்க. அடுத்ததாக நீங்கள் எழுத போகிறது கம்பேரிஷன். ஏதாவது ரெண்டு பார்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேரிஷனுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் கட்டாயம் எழுதியே ஆக வேணும். ரைட், ஓகே, let's see how to write this one, maximum amount. இந்த மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் எழுதுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ யூ கேன் யூஸ் எனி வேர்ட். the most or the highest. I'm going to use the most. The most what? The most number of students. Okay, so the most number of students இங்கே வந்து இந்த கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து கூடுதலாக விரும்புகிறாங்க, குறைவாக விரும்புகிறாங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன் தான் தரப்பட்டிருக்கு. ஸோ நான் என்ன வேர்பை யூஸ் பண்ண போகிறேன்ன்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே the most number of students விரும்புகிறாங்க என்று சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் லைக்ஸ் என்று சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ப்ரிஃபர். Right? The most number of students prefer what? English. Right? Of course. So நீங்கள் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நீங்கள் எழுதுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். The most number of students prefer English. So the least
number of students prefer history. Right? So maximum minimum ரெண்டும் நான் எழுதிட்டேன். அடுத்து எனக்கு ஈக்குவலும் இருக்கு. ஸோ நான் அதையும் எழுத போகிறேன். The equal amount of students prefer maths and science. ஸோ நான் இப்போ ஈக்குவலும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது கம்பேரிஷன். ரைட்? இப்போ நான் ஏதாவது ரெண்டு கம்பேர் பண்ண போகிறேன். கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாரை பற்றி நான் இப்போ எதுவுமே கதைக்கலை. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் திஸ் ஒன், த சப்ஜெக்ட் தமிழ். இந்த தமிழ் சப்ஜெக்டை வந்து நான் சயின்ஸோடு கம்பேர் பண்ண போகிறேன். அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ் இஸ் லெஸ், குறைவாக இருக்குது. லெஸ்ன்னு சொன்னால் குறைவு, என்ன லெஸ் தேன் வாட் சயின்ஸ். ரைட்? ஸோ நான் அந்த சென்டென்ஸ் எழுத போகிறேன். The number of students who like Tamil is less than the number of students who like science. Right? இந்த சென்டென்ஸ் நான் எப்படி எழுதியிருக்கிறேன் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இங்கே பாருங்கள், தமிழ் இஸ் லெஸ் than science. Right? The Tamil is less than science தான். பட் தமிழ் வந்து சயின்ஸை விட குறைவாக இருக்குன்னு நான் சொல்லலை. தமிழை விரும்புகிற மாணவர்களோட எண்ணிக்கை, இங்கே மாணவர்களோட எண்ணிக்கையை வச்சுக்கொண்டு தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லைக் தமிழ், தமிழை விரும்புகின்ற மாணவர்களோட எண்ணிக்கை, த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லைக் தமிழ். ஸோ த நம்பர், நான் இங்கே கதைக்கிறது வந்து நம்பரை பற்றி கதைக்கிறேன், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி கதைக்கிறேன். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லைக் தமிழ் இஸ், ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நான் கதைக்கிறது எண்ணிக்கை என்ற விஷயம். ஸோ மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது, இஸ். இங்கே நாங்கள் ஆ போட மாட்டோம். ரைட்? த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லைக் தமிழ் இஸ் லெஸ் தேன் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ லைக் சயின்ஸ். இப்போ நாங்கள் மோர் தேனுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து மேத்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ண போகிறேன். மேத்ஸ் இஸ் மோர் when comparing with history, right? So maths is more than history என்று சொல்ல போகிறோம். Right? So the number of students who like maths is more than the number of students who like history. Right? So இப்போ நாங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். பாடியில் வர வேண்டிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் வந்து நாங்கள் கொடுத்துட்டோம். The most amount, least amount, equal amount and then to comparison. Right? It's finished. இப்போ நாங்கள் கடைசியாக வந்து லாஸ்ட் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம், கன்க்ளூஷன். ஓகே, கன்க்ளூஷனில் வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால், இந்த பார் கிராஃப்ட ஒரு சமரி. கடைசியாக ஒரு லைனில் இந்த பார் கிராஃபில் இருக்கிற விஷயத்தை நான் ஒரு லைனில் சொல்லணும் என்று சொன்னால், ஸோ இதன் மூலம் எனக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னு சொன்னால், த மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடம் வந்து இங்கிலீஷ் என்று சொல்லலாம். இதை நான் சமரியாக சொல்லலாம். ரைட்? ஸோ நான் இப்போ எழுத போகிறேன். According to this bar chart or from this bar chart, according to this bar chart, it's clear that the favorite subject of the students is English.
ரைட். இவ்வளவுதான் எங்களோட பார் சார்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன். இந்த கன்க்ளூஷனில் நான் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். நீங்கள் விருப்பம் என்று சொன்னால் the highest number of students like English என்று சொல்லி நான் கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறேன். விருப்பம் என்று சொன்னால் இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும் என்று சொல்லி நாங்கள் ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம். இதுதான் ரீசன் என்று சொல்லி ஷுவராக சொல்லலாது, நாங்கள் சும்மா கெஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஸோ the highest number of students like English because I think that most of the students may be from English medium. அதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இங்கிலீஷ் மைட் பி taught in an interesting manner, அதுவாகவும் இருக்கலாம். or else they may like the English teacher very much. அப்படி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். அப்படி நீங்கள் ஒரு ரீசன் கூட ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம், அது உங்களோட விருப்பம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் this is enough. I think that this video will be useful to you, and also I hope that you might be able to write a simple bar chart description now. See you in the next video. Thank you so much.